اگر یہ اندازہ ہوتا نا کہ اتنا امیچور ہے تو شاید میں اپنی بےعزتی کرانے کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوتا. عوام پیدا کرنے کو مارشل اللہ گل تو کونے ضیاء الحق اللہ دعاؤں گروں پاسے تو بے اچھے جو گنن میں جان چھڑائے عوام تو نہیں چھڑائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر. ناظرین، یہ جو آپ نے دو الگ الگ ویڈیو کلپس دیکھے ہیں، یہ ارباب غلام رحیم جو پرویز مشرف کے دور میں سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے 2004 سے لے کر 2007 تک. ایک سندھی زبان میں ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ضیاء الحق کو لائے تاکہ پیپلز پارٹی سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور دوسرے کلپ میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بڑی بےعزتی ہو گئی ہے عمر کوٹ میں. ارباب غلام رحیم صاحب PS52 عمر کوٹ سندھ سے ضمنی انتخابات لڑ رہے ہیں اور ان کے مد مقابلے پیپلز پارٹی کے امیدوار امیر علی شاہ. امیر علی شاہ مرحوم علی مردان شاہ کے بیٹے ہیں اور علی مردان شاہ عمر کوٹ کے اپنے حلقے میں بڑے اثر رسوخ رکھنے والے ایک شخص تھے. پیپلز پارٹی کے پرانے جو ممبران تھے، کارکن تھے، ان میں سے تھے اور کئی مرتبہ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے اسی حلقے سے. تو ارباب غلام رحیم جیسے کہ 2018 میں بھی اس حلقے سے صوبائی انتخابات لڑے تھے اور شکست آئی تھی ان کے. اس مرتبہ وہ ضمنی انتخابات میں وہاں سے حصہ لے رہے ہیں. ارباب غلام رحیم ارباب خاندان تھرپارکر کا بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑی فیملی ہے اور ارباب خاندان کو بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ارباب غلام رحیم جیسے کہ کئی فرد یا سیاستدان، گروپ، پارٹیاں وہ پاکستانی سیاست میں پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں. پھر کچھ خاندان جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ملازم یا اس طرح کے ہوتے ہیں. اب ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کہ ارباب غلام رحیم کیا ہے، لیکن ارباب غلام رحیم صاحب تقریباً تمام جماعتوں میں رہ چکے ہیں اور اس مرتبہ وہ GDA میں ہیں. PS52 عمر کوٹ میں ان کو حمایت حاصل ہے پیر صاحب پاگارو کی پارٹی یعنی مسلم لیگ فنکشنل کی اور MQM کی، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی وہ رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، مسلم لیگ کاف یعنی قائد اعظم میں رہے، پھر 2004 میں وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے. اور وہ اعلان کہتے تھے کہ مجھے اس دور کے یعنی پرویز مشرف کے دور کے جو ڈپٹی آرمی چیف تھے جنرل یوسف، انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ بنایا ہے. تو وہ خیر انتخابات لڑ رہے ہیں، لیکن بڑی بات انہوں نے یہ کہہ دی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتنے امیچور ہیں. اگر یہ مجھے پتہ چلتا تو میں اپنی بے عزتی کروانے نہیں آتا. یعنی اب ارباب غلام رحیم عمر کوٹ میں انتخاب لڑنے نہیں، وہ اپنی بے عزتی کروانے آئے ہیں. اور یہ اچھا ہوتا کہ ان کو، کیونکہ یہ الیکشن شیڈول تو کئی ماہ پہلے جاری ہوا اور ارباب صاحب جو ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ بے عزتی ان کو کروانی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور آج جب انتخابات ہو رہے ہیں تو انتخابات میں وہ حصہ لے رہے ہیں. حالانکہ امیدوار کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن ارباب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے بے عزتی ویسے کروانی ہے، تو وہ انتخابات لڑ رہے ہیں. اور یہ حلقہ چونکہ آبائی حلقہ ہے پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ کا، تو یہاں پہ اور حکومت بھی سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو یہاں پہ زیادہ چانسز، ہم حتمی نتیجہ تو نہیں بتا سکتے لیکن زیادہ چانسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ہیں. لیکن ارباب خاندان جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بے تاج بادشاہ تھرپار کر کے رہے. اور ارباب غلام رحیم صاحب کے جو چچا تھے ارباب توگاچی خان، وہ سندھ اسمبلی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشنل سندھ اسمبلی، اس کے ممبر تھے. یعنی جب سندھ اسمبلی نے مارچ 1943 میں 1943 میں قیام پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی تو ارباب غلام رحیم کے چچا ارباب توگاچی خان اس اسمبلی کے ممبر تھے اور انہوں نے قیام پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. تو یہ تب سے یہ خاندان جو ہے وہ اقتدار میں آتا رہا ہے. اقتدار میں یعنی اقتداری ایوانوں میں یہ ان کی جو ہے وہ
फिर आनिया जानिया शुरू हैं। अरबाब गुलाम रहीम ने कुछ साल पहले अरबाब तोगाची खान को अंग्रेज़ सरकार ने यानी खान साहब का लक़ब दिया था, खान साहब अरबाब तोगाची खान ने, लेकिन फिर कुछ साल पहले अरबाब गुलाम रहीम ने बरतानिया से एहतजाज करते हुए वो खान बहादुर का जो लक़ब था, खान साहब का जो लक़ब था अपने चचा के लिए, वो वापस करने का, उनको जो तमगा भी दिया गया था वो वापस करने का उन्होंने ऐलान किया था एहतजाज के तौर पे। वो सलमान रुश्दी को जब उन्होंने ऑन किया तो इस पे एहतजाज किया था अरबाब गुलाम रहीम ने। बहरहाल हम बात करेंगे कि दो बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं उमरकोट में एक छोटे से बच्चे के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आया हूँ, वो उन्होंने एतराफ़ किया है। वो वीडियो आपको, मुकम्मल वीडियो इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि उसमें वो क्या कह रहे हैं पूरी बात। ये तो हमने पहले ट्रेलर दिखाया, अब इसकी पीछे फ़िल्म भी है। अच्छा, दूसरी जो वो बात सिंधी में कह रहे हैं, सिंधी ज़बान में कह रहे हैं, वो अजीब बात है। वैसे इस तरह नहीं होता। एक तो सबको पता है कि जनरल ज़िया-उल-हक 10 वर्ष पाकिस्तान में बंदूक और डंडे के ज़ोर पे हुक्मरानी करते रहे। फिर उन्होंने जैसे हुक्मरानी की इस्लाम मज़हब के नाम पे अपनी ज़ात को फ़ायदा देने, ज़ाती इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए उसने मज़हब का जो नाम इस्तेमाल किया और मुल्क का जो सत्यानाश किया। अब जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं वो प्योर पाकिस्तान, ज़िया-उल-हक का पाकिस्तान है, जिसमें कोई भी फ़िरके वारियत का नारा मार के किसी को कत्ल कर देता है, कोई भी शिद्दत पसंद आके कहीं बम फोड़ देता है, कहीं भी दहशतगर्दी मज़हब के नाम पे हो जाती है। ये ज़िया-उल-हक का वो पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान की परवरिश या पालना ज़िया-उल-हक ने की। और ज़िया-उल-हक का नाम लेवा कोई नहीं है जो बाशऊर फ़हम रखने वाला डेमोक्रेटिक बंदा हो। महमूद खान अचकज़ई ने एक मरतबा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि ज़िया-उल-हक का दौर वो रहा है, उसने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि वो एक बड़ी मस्जिद के अहाते में वो मदफून है, लेकिन उसका ख़ुद का बेटा है वो उसकी मज़ार पे नहीं जाता। तो ज़िया-उल-हक ने इस पाकिस्तान से वो हशर किया, पराई जंग को अपने घर लेके आया, अपने घर को जला दिया, तालिबान मुजाहिदीन के नाम पे पैसे खाए, पैसे लिए, उनके हवा जो उनके साथी हामी थे उन्होंने पैसे बटोरे, फिर वो मुजाहिदीन कन्वर्ट हुए, तालिबान बन गए, अलकायदा बन गए। मीन्स ये दहशतगर्दी जो हमारा प्यारा वतन जो अमन का राही था, उसमें दहशत गर्दी के जो बीज थे, नफ़रतों के जो बीज थे, क्लाशनकोफ कल्चर जो था, हीरोइन कल्चर था, जो पूरी शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वरीयत, दहशत गर्दी, ये फ़कत मज़हब के नाम पे जनरल ज़िया-उल-हक लाए और एशिया के मॉडल डिक्टेटर से इस हद तक लोग नफ़रत करते हैं कि सिंध में कोई माँ अपने बच्चे का नाम ज़िया-उल-हक नहीं रखती। और मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान में कोई 1% तकरीबन ऐसे ख़ानदान हो गए जहाँ पे ज़िया-उल-हक नामी बंदे उनका नाम, बच्चे का नाम रखा होगा। उस ज़िया-उल-हक के लिए अरबाब गुलाम रहीम जो मेरे सिंध के वज़ीर आला रहे हैं, वो कहते हैं कि खुदा करे ज़िया-उल-हक आ जाए कि पीपल्स पार्टी में से हमारी जान छूट जाए। इसका बताने का मकसद ये है कि ये एक मेंटेलिटी आप देखें, एक ऐसी मेंटेलिटी जिसमें अभी तक मतलब इक़्तिदार के हुसूल के लिए आप किसी भी ऐसे बंदे मतलब ज़िया-उल-हक तो मर गए, वो आ नहीं सकते, लेकिन मतलब उस मेंटेलिटी के, उस माइंड सेट के लोगों को बुलाया जाता है, मतलब उनके लिए दुआ की जाती है। मतलब एक दिमाग के एक खाने में ये चीज़ रखी हुई, एक ऑप्शन रखा हुआ है कि ये कि कोई इस तरह का कोई बंदा आ जाए जो हमें मतलब इक़्तिदार में कोई हमें लेके आए। मतलब ये शेख रशीद वाली मेंटेलिटी है ना, मेंटेलिटी जो को नवाज शरीफ बम ते पेर हणे तो नवाज शरीफ उॾियो वञे बम सां, हे बचो वञनि, हे वरी हुनजो मुनाफ़िक़त करे हुन सां पहिरीं चुन चढ़जा बेटे सूली पे राम भली करेगा, हुनखे अॻिते पहुचायो, पाण वरी वापसि मोटियो, कंप्रोमाइज़ करे वञनि, उन करे बचनि पिया। पर हिननि कमु त रुॻो इहो कयो आहे त करप्शन ऐं इंतकाम, ॿ कम कया आहिनि जेको 8 खां वठी एसि ताईं। आवाम जो मसइलो आहे, चेंज जेका आहे सा आवाम आणींदी। माण्हू जेके चवनि था साईं हिते अल्टरनेट कोन्हे सिंध में, अल्टरनेट असीं आहियूं, आवाम पैदा करे न, अल्टरनेट आवाम पैदा कंदी। को मार्शल लॉ ॻाल्हि त कोन्हे, ज़िया-उल-हक लाइ दुआऊं घुरूं पियासीं त ॿियो अचे जो हिननि मां जान छॾाए, आवाम त नथी छॾाए। सो
अवाम जेकॾहिं छॾाईंदी वोट जे ज़रिए न जान त जमहूरी तरीक़ो बि थींदो ही मज़लूम बि कोन बनबा अवाम सियासत कितनी अपनी नोयत में अच्छी भी है, लेकिन जब ऐसे लोग फिर सियासत का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो मुल्क के तबाही के ज़िम्मेवार हैं फिर उन जैसे लोगों को लाने के लिए फिर दुआएं करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ऐसे लोग आ जाएं और फ़कत इसलिए आ जाएं ताकि हमें जो है ना वो थोड़ा हिस्सा प्रति केक, जो इक़्तिदार के केक का जो टुकड़ा है वो मिल सके। बहरहाल अरबाब ग़ुलाम रहीम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हमारे तो उनसे ठीक ठाक उनकी बरादरी से ताल्लुक़ वास्ता भी है, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है वो बात ज़रा थोड़ी सियासी, मतलब मुझे कम अज़ कम वो मेरा ज़हन नहीं कबूलता, इसलिए कबूल करता कि यार ज़िया-उल-हक की कोई जो आधा या कोई 1% जिसके माइंड में ये चीज़ है, हम तो उसको भी बर्दाश्त नहीं, पसंद नहीं करते। बहरहाल वो बच्चा है, अब मुसीबत ये है कि सीट खाली हुई है, मुझे लड़ना था और इस हवाले से मुझे अगर ये अंदाज़ा होता ना कि इतना इमेच्योर है तो शायद मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ नहीं खड़ा होता। तो और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि मैं जो बेइज्जती को शाम को नताइज आ जाएंगे इंतखाबात के बाद, जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं PS52 उमरकोट पे, उस पर फिर पूरी जो इज़्ज़त किसकी होनी है, किसकी बेइज्जती होनी है, उसका भी लग पता जाएगा अरबाब साहब को और उनके मद्दे मुकाबिल अमीर अली शाह को जब वो नताइज मुकम्मल आएंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।